دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ہلو، ہاں شیخ صاحب کیا حال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ یہ عبداللہ بھائی بول رہے تھے کہ آپ کچھ مدرسہ ابن تیمیہ چلاتے ہیں، تو ایسا ان کا کہنا تھا عبداللہ بھائی کا۔ آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، آپ ہی بات کیجیے، ٹھیک ہے؟ ان کی آواز بھی تھوڑا سا، ہاں ان کا کہنا ایسا تھا کہ بھائی آپ ان سے پوچھیے کہ مدرسہ ابن تیمیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے یا صحابہ کرام میں سے کسی نے بنایا ہے؟ مطلب کیا کیا کیا؟ مدرسہ ابن تیمیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے یا پھر کوئی صحابی نے بنایا ہے؟ مجھے آپ کا سوال ہی سمجھ نہیں آ رہا ہے، مطلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے یا جو مدرسہ آپ چلا رہے ہیں ویسا مدرسہ کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے یا پھر کسی صحابی نے بنایا ہے؟ نہ، یہ تو درسگاہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مطلب جو صحابہ جو ہے نا آپس میں مطلب سکھاتے تھے ایک دوسرے کو دین، تو اس مطلب آپ مجھے ایک بات بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مطلب صحابہ ایک دوسرے کو دین سکھاتے تھے؟ جی جی سکھاتے تھے۔ جی جی جو مدرسہ ابن تیمیہ ہے وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ مجھے یہ مت بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ ابن تیمیہ بنایا، آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت وہاں کے جو صحابہ تھے ان کو دین سکھایا جاتا تھا یا نہیں سکھایا جاتا تھا؟ دین سکھاتے تھے حضور ہاں ہاں، ایک منٹ مسجد نبوی میں سکھاتے تھے نا۔ اچھا ایک منٹ آپ مجھے بتا بات یہ ہے، تو ہم جو مدرسہ ابن تیمیہ ہے وہاں پر ہم کیا سکھاتے ہیں بچوں کو؟ دین ہی سکھاتے ہیں نا میرے بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں دین سکھاتے تھے صحابہ کرام کو۔ ہاں جی ہاں جی، تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ بھی مسجد نبوی میں دین سکھاتے۔ نہ، مسجد میں سکھایا ہے، آپ بعد میں صحابہ نے اگر آپ کو پتا ہوگا کہ ایک جو آپ نے وہ حدیث مبارک سنی ہے کہ میں آپ کو حدیث مبارک بتاتا ہوں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ ہاں یہ تو نہیں سنا، حدیث نہیں سنا، ایک حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسی راہ اختیار کرے جس سے وہ لوگوں کو مطلب دین کے قریب کرے، مطلب لوگوں کو نہیں، کوئی شخص اگر ایک ایسی راہ اختیار کرے جس سے وہ دین کے قریب ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو جو یہ حدیث ہے اس کو مطلب روایت کرنے والے ایک تابعی ہے، جی ٹھیک ہے، تو تابعی کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے روایت کیا ہے حدیث مبارک۔ ایک منٹ میں آپ کو صحابہ کا نام بتاتا ہوں، ان کا نام تھا، ایک سیکنڈ جی 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 ایسے ہی رہی میرے بھائی، آپ ایسے ہی رہی۔ ایک منٹ بھائی، ہاں جی ایک منٹ مل گیا۔ ہاں جی، جو یہ ہے نا اس حدیث کو ہم تک پہنچایا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لیکن ابو دردہ سے اس کو روایت کرتے ہیں کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کنت جالسا عند ابی دردہ رضی اللہ عنہ، مطلب مسجد دمشق میں
मस्जिद में, मतलब दिमश्क में एक मस्जिद है, तो वो फरमाते हैं कि कुन्तु जालिसन इंद अबी दर्दा फाताहु रजुलुन फक़ाल या अबा दर्दा आतैतुका मिनल मदीनति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहदीसिन। फरमाते हैं कि हम एक बार अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठे थे मस्जिद दिमश्क में, तो एक शख्स आया, उसने कहा कि मैं आपसे आया हूँ मतलब एक हदीस तलब करने। तो अच्छे से मिलता है कि सहाबा ने भी ये अमल किया है कि वो लोगों को मस्जिद के अंदर दीन सिखाते थे। तो इसी तरह जो मतलब सहाबा का मनहज रहा है, हम भी मतलब जो हमारा ये दरसगाह है इसको मस्जिद में ही चलाते हैं, बच्चों को दीन सिखाते हैं। तो इसमें आप हदीस जो आपने बताया है इससे ये होता है कि मस्जिद में दीन सिखाया, हाँ जी, उन्होंने मदरसा इब्ने तैमिया नहीं बनाया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जिसने मेरे दीन में नया काम, ऐसा काम इजाद किया जो नया है, तो वो भाई मरदूद है ना वो। नहीं आप मेरी, अच्छा ठीक अब मुझे आपका मसला आप मुझे समझ आया, सही में सही बात। हाँ देखिए मेरी बात, जो ये है ना मतलब जो इबादत है ना, इबादत वो तौकीफी होती है, ठीक है। जो इबादत होती है, ये मसला पता है, ये मसला इबादत का तौकीफी होना, ये पता है क्या होता है? या मतलब इसमें आपकी मतलब आप चाहे मुझसे बड़े हैं, आप मेरे भाई की तरह है, अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। बताइए। हाँ जी, इबादत में एक चीज होती है, इबादत तौकीफी होती है, लेकिन जो दुनियावी मामलात होते हैं वो मुबाह होते हैं। मसला क्या है, अगर हम कोई इबादत करेंगे, हम कहेंगे कि हमने ये इबादत की है, इबादत का नाम इसको हम देंगे, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप वक्फ कीजिए, आप रुकिए, आप पहले देखिए इबादत में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की है, सहाबा ने ये इबादत की है या नहीं की। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, अगर सहाबा ने ये इबादत की है तो ये इबादत है, ये हमारे लिए जायज है। अगर नहीं की है तो हमारे लिए जायज नहीं है। अगर की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर सहाबा ने की है तो जायज है, अगर नहीं की है तो जायज नहीं है। हाँ, अब है मामला, दुनियावी मामला। दुनियावी मामला का मतलब क्या है कि मस्जिद है, मस्जिद बनाना इबादत है, लेकिन अब आप ये कहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद में कहाँ कालीन थे? आपने तो मस्जिद में कालीन डाले हैं, आपको बिदअत, लेकिन कालीन डालना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो स्पीकर नहीं थे, आपने मस्जिद में स्पीकर लगाया, ये तो बिदअत है। तो मेरे भाई मैं आपसे ये कहूंगा कि हमने स्पीकर इबादत जानकर नहीं लगाई है, ये स्पीकर इस वक्त की जरूरत है। जो कालीन है ये वक्त की जरूरत है इस वक्त, और कालीन मस्जिद में डालना जरूरत नहीं है। जी क्यों जरूरत नहीं है? स्पीकर जो है ना, हाँ जी, ये वक्त की जरूरत बिल्कुल नहीं। बिना स्पीकर के भी अजान हो सकती है। हाँ, बिना स्पीकर, सुनिए, बिना स्पीकर के भी अजान हो सकती है। अच्छा, बिना स्पीकर के नमाज भी पढ़ाई जा सकती है। बिना स्पीकर के दीन भी सिखाया जा सकता है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? ठीक। अच्छा मेरी लेकिन भाई सुनिए ना पूरी बात। लेकिन जो आपने ये चीज लगाई है, ये आपने बिल्कुल बिदअत की है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जरूरत उसे कहते हैं। नहीं आप भाई मेरी बात बताइए। अच्छा, जरूरत का मतलब मैं आपको बता, जरूरत उसे कहते हैं कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अगर आप कोई मस्जिद बना रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करना ये जरूरी है। अच्छा, बिना रजिस्ट्रेशन किए आप नहीं चला सकते। सुनिए पहले पूरा मसला समझिए। आप मुझे इंडियन, हम दीन की बात कर रहे हैं। जब देख समझ ही नहीं पा रहे हैं आप। अच्छा, जरूरत का मतलब बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा, आप दो, इसमें एक जरूरत शरई होगी और जरूरत दुनियावी होगी। ठीक। तो जो जरूरत की बात है कि भाई अगर मैं रजिस्टर्ड करवाऊंगा तभी मैं उसको चला सकता हूँ, और अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं करवा रहा तो वो इंडियन कानून के हिसाब से इलीगल है। ये बात मुझे पता नहीं थी अभी तक। नहीं, ठीक है, वो आपको नहीं पता हो। आधार कार्ड बनाना ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक। नहीं बनाए तो इस आधार कार्ड के बिना हम नहीं रह सकते। हाँ, सही बात है। पासपोर्ट बनाना कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक। इसके बिना हम हज करने नहीं जा सकते। सही बात है। तो ये होती है जरूरत। लेकिन बिना माइक के मैं अजान भी दे सकता हूँ। अच्छा, आप मुझे नमाज पढ़ भी सकता हूँ, नमाज पढ़ा भी सकता हूँ, दीन सीख भी सकता हूँ, सिखा भी सकता हूँ।
ये जरूरत नहीं है, ये बिदात है, बिदात। अच्छा, आप इसको बिदअत कहते हैं? बिल्कुल बिदात है ये। आपके नजदीक बिदअत है? आपके लिए बिल्कुल बिदात है ये। ना आपके, मेरे लिए नहीं, आपकी नजर, आप मुझे बताएं, मेरे लिए अगर बिदअत होता तो अहले हदीस सबसे ज्यादा सख्त बिदअत के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस है। बिदअत पर अमल करने वाले ही अहले हदीस होते हैं। अरे नहीं भाई, किसने कहा? ये जुमला इसका मतलब आप मतलब आपको लुग़वी बिदअत और शरई बिदअत नहीं, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, दीन में हर नया काम इजाद करना बिदअत है। अच्छा ठीक, तो मेरे हुजूर का फरमान। अच्छा आप मुझे बताइए, जो हम खत्म हो गया। स्पीकर, अगर हम मस्जिद में स्पीकर लगाते हैं तो हम ये दीन समझ कर लगाते हैं या बिल्कुल दीन के लिए लगाया जाता है? नहीं भाई, हम दीन के लिए नहीं लगाते हैं, हम दीन के लिए नहीं लगाते। वो दीन समझकर सवाब नियत ही से लगाया जाता है। अच्छा, कि इसके जरिए से मैं स्पीकर लगा रहा हूँ ना, अच्छा, इसके जरिए से ये जो आवाज है अजान की, अच्छा, वो दूर तक पहुँचे, ठीक, लोग उसे सुने, ठीक। तो अजान अजान सुनिए, अच्छा, अजान का सुनना भी सवाब, अजान का सुनाना भी सवाब, ठीक। किसी को अजान का मकसद नहीं है, सुनते नहीं हैं आप। अच्छा बताइए। और किसी को नमाज के लिए बुलाना भी सवाब, ठीक। तो जो स्पीकर इस नियत ही से लगाया जाता है कि दूर दूर तक लोग अजान की आवाज को सुने, नमाज के लिए आए, ठीक, ये बिदात है। अच्छा, ये सवाब की नियत से लगाया गया काम है ये, ठीक। दुनिया उसे कहते हैं ना जिसमें नियत सवाब की नहीं होती। अच्छा, जैसे मैं कपड़े पहन रहा हूँ दुनियावी तौर पे, ठीक, तो मेरी इसमें सवाब की नियत नहीं। हाँ, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों की तरह जैसे आप पहना करते थे वैसे मैं सुन्नत समझ करके पहनूं तो ये फिर दीन में शुमार होगा, ठीक, समझ रहे हैं? अच्छा ठीक। तो जो दुनियावी जो अमल होता है उस पर नियत सवाब की नहीं होती किसी की। अच्छा ठीक। तो आपने जो ये किया, जो कालीन भी बिछाया ना आपने, अच्छा, तो उसके लिए भी आपने चंदा किया है, किया है कि नहीं किया है? ठीक, बिल्कुल किया, ठीक। और ये कह कर के किया है कि मस्जिद में ये कालीन दे दो, ये मस्जिद में लगेगा, लोग नमाज पढ़ेगा, आपको सवाब मिलेगा, ठीक है ना? ठीक, हाँ, मस्जिद में सही बात लगाया आपने, ठीक, मस्जिद में पंखा लगाया। अच्छा, एक मेरी बात लगाई, तो ये सब दीन समझ करके लगाया ना आपने। अब मैं कहूँ कि अब मैं बात कर सकता हूँ? हाँ। अच्छा, मतलब ये बिदअत है? आप बिल्कुल बिदअत है। चलिए ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। तो आप मुझे बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं दुनिया में रहता हूँ। ना मतलब दुनिया में किस जगह? मतलब मुंबई? नहीं, वो आप देखिए, नहीं, आपने मेरी बात बताइए। पर्सनल किसी चीज से बात कर रहे हैं क्या? नहीं, आप मुझे नहीं। अच्छा ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल के तौर पर, किधर रहते हैं, क्या करते हैं? मैं कश्मीर में रहता हूँ, मिसाल के तौर पर आप मुंबई में रहते हैं, या आप जहाँ भी रहते हैं, छोड़िए कहाँ रहते हैं, तो वहाँ है मस्जिद है वहाँ? हाँ, मस्जिदें ही है यहाँ पर। मतलब आपकी मस्जिद में फिर स्पीकर नहीं होगा? यहाँ पे तो हर किसी की मस्जिद में स्पीकर है। कालीन नहीं होगा? हर किसी की मस्जिद में कालीन है। अच्छा ठीक, दो है। आप तो कह रहे थे कि ये बिदअत है। बिल्कुल बिदअत है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये बिदअत है? बिल्कुल बिदअत है ना ये। आप जो मस्जिद में करते हैं वो बिदअत है? हम करते हैं वो बिदअत नहीं है। वो जो जब मतलब आपकी ने अभी कहा ना कि वो बिदअत है, तो बिदअत तो हमारा जो बिदअत है वो दीन में बिदअत है, वो आप में भी बिदअत है, वो हमारे लिए भी बिदअत है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट ना, पहले हाँ, तो देखिए मैं अच्छा भाई, अच्छा एक आप मुझे समझाइए ना, एक मिनट, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? अब्दुल्ला भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हेलो।
अगर आपको देखिए मेरी इजाजत रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है, क्योंकि ये अमानत है जो हम दोनों जो बातें कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं, हाँ, जब रिकॉर्डिंग अगर कोई शेयर भी करेंगे मेरी बात तो हम दीन लोगों को सुनिए, समझाने के लिए करेंगे। देखिए पर्सनल, देखिए इसीलिए मैंने कहा ना कि आप मेरी बात सुनिए, ना मैं आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगूंगा, ठीक है ना आप मुझसे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगिए, हम दीन पे बात करें। हाँ जी, और दीन तो किसी की जागीर नहीं होती है। हाँ जी ठीक है, तो आप अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपका बैंक अकाउंट नंबर बताइए, आपकी वो फैमिली डिटेल्स बताइए, तो ये पर्सनल चीजें हैं। वो देखिए मेरी बात, तो वो हम शेयर अगर आपको जो है ना कि अगर आपको ये है कि मतलब मैं नेट पे करूंगा, फिर नेट पे रिकॉर्डिंग करूंगा, वो सब अपलोड करूंगा नेट पे, दीन देखिए ना दीन जो है वो फैलना चाहिए। अरे नहीं, लोगों को सही मसला मालूम होना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए इससे क्या होता है कि जब दो लोग गुफ्तगू सुनते हैं, हाँ जी, तो उन्हें समझ में आता है कि हाँ ये मसला जो है वो असल में है क्या। नहीं आप हाँ, अगर कोई गलत बात करे, देखिए कोई गाली गलौज करे, अब इसमें भी दो चीजें हैं। हाँ। मेरी बात भाई मेरी बात, अब इसमें दो चीजें, कोई आपने मुझे मैं अगर आपको अभी कॉल करूंगा इस नियत से कि मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, अगर मुझ में कोई कमी है तो मतलब वो दूर करूंगा, अगर मुझे मतलब कोई सवाल इस नियत से करूंगा, अगर ये सही है तो मैं इससे सीखूंगा, अगर ये गलत है मैं इसको सिखाऊंगा, तो अलग बात है। दूसरा मसला ये है कि अभी आप मुझे करेंगे, फिर आप मतलब रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, नीचे लिखेंगे एक अहले हदीस से मेरी गुफ्तगू, अहले हदीस को मैंने हरा दिया। नहीं वही फिर आप बात नियत है आपकी हराना और जीतना, ये एक बात याद रखिए। नहीं आपकी नियत किसी को हराना किसी को जीतना ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। देखिए आप ना ये तो डिसाइड ये कौन करेगा डिसाइड, वेब अपलोड, ये जो लोग सुनेंगे उनको जो अच्छा लगेगा देखिए वो डिसाइड कर लेंगे ना। अगर आपको ऐसे काम करो, मैंने कभी भी जहाँ तक मुझे याद है ऐसा नहीं लिखा कि मैंने इसको हरा दिया, इसको जिता दिया। बस भाई इस मसले पर हमारी इल्मी गुफ्तगू ये ना इल्मी ना आपको पहले आप जी देखिए आपको मुझसे पहले पूछना था ना कि मतलब नहीं कोई बात नहीं। जब आपने हम पे फतवा लगाया आपके मौलवियों ने तो हमसे पूछा नहीं था। अच्छा, अरे आपको यही करना है कि आपको अपलोड करना है? नहीं, अगर आप कह रहे हैं पूछना, क्या आपके मौलवियों ने जब हम पर अहले सुन्नत वल जमात पर फतवा लगाया, अच्छा, तो क्या आपने हमसे पूछा कि भाई हम फतवा लगाएं या नहीं लगाएं? नहीं पूछा, डायरेक्ट लगा दिया ना भाई। ठीक, सही है ना, एक झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक, तो सब ये सब जाने दीजिए। वो मैं आपको समझा रहा था कि मेरे यहाँ पर बिदअत क्यों नहीं है और आपके यहाँ पर बिदअत क्यों है। एक मिनट। अच्छा समझाइए। ठीक है, देखिए हाँ जी, तो सबसे पहले तो आपने जो आपको मैं बोल रहा था ना, मैं आपको समझा रहा था, आपने कहा कि आपकी मस्जिदों में भी लगा होता है। एक मिनट भाई, पहले मेरी बात सुनिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो मतलब अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था, ये जान करके आपने मुझे ऐसे ही मतलब कोई कॉल किया, कोई कहना है कुछ आपसे, तो ये तो एक बात है। दूसरा, अब आपको मतलब आपको व्यूज जरूरत है, लोगों को दिखाना है कि मतलब ये देखिए हम तो चाहते हैं कि लोग देखें, लोग सुने, लोग दीन सीखें। नहीं, हम तो चाहते ही हैं। हाँ जी, नहीं आप ऐसा, फिर मैं भी एक काम करता हूँ। कौन नहीं चाहता है ऐसा? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो मतलब मैं भी किसी बच्चे को मतलब कोई आम आदमी होगा, मैं उसको कॉल करूंगा, उससे मतलब कुछ ऐसे दीन के बारे में मसला पूछूंगा, तो फिर मैं भी मतलब नेट पे अपलोड करूंगा, कहूंगा कि मैंने किसी ऐसे बड़े को या किसी को हराया। मैंने मैंने आपको क्या देवबंदी को मैंने हराया, मतलब मैं ना किसी को हराऊंगा ना मैं किसी को जिताऊंगा। हमारी इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है कि हम किसी को हरा दें। नहीं, आपका किसी को जिता दें। आपको हैसियत तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हैसियत नहीं है आपकी वो। नहीं, लेकिन मसला है मामूली बंदे हैं, हमारी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है। हैसियत, औकात और फितरत में इनमें फर्क जाने दीजिए। एक तो हैसियत होती है, दूसरा और हमको हमारे इल्म पर या हमारी बात करने के तरीके पर कोई भी घमंड नहीं है। अच्छा ठीक, लेकिन हम आजिज़ बंदे हैं। मुझे आपकी खयानत पे, आपकी फितरत पे मुझे एतराज है। अल्लाह अज़्ज़ व जल खयानत करने से हमें सबको महफूज रखे। अच्छा नहीं, तो अभी तो आपने खयानत की ना, आपने जो मुझे पूछने के बगैर जो मेरी आपकी रिकॉर्डिंग की है, तो फिर तो ये खयानत तो फिर आपकी तरफ से पहले हुई ना, बिना पूछे आपने फतवा दे दिया। देखिए
سنیے نا, آپ مجھے آپ نے بنا پوچھے ہوئے اہل سنت و جماعت پہ فتویٰ دیا نا, تو آپ نے کر دی. ٹھیک ہے, اچھا کس نے دیا ہے, کچھ اس کا نام تو ہوگا نا ان کا, جن کے نام سے آپ مدرسہ چلا رہے ہیں انہوں نے دیا. مطلب کس نے, کسی مطلب جس ابن تیمیہ صاحب نے. نہیں مطلب ابن, ہاں ٹھیک ہے, تو آپ ایسا کرنا قیامت کی دن آپ اس سے پوچھ لینا. ارے تو انہی کے مشن کو لے کر کے آپ آگے بڑھے ہیں, تو آپ سے پوچھا جائے گا نا. ابھی تو میں نے ابن تیمیہ صاحب کی بات ہی نہیں کی. اچھا اگر میں بات کروں, اگر آپ دورہ کامنہ کتاب اٹھائیں, امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی, مانتے ہیں نا ان کو آپ, بہت بڑے محدث ہیں, جرح و تعدیل کے امام ہیں. ہم تو سب سے مانتے ہیں, لیکن ہاں بہت بڑے محدث ہیں, لیکن وہ محدث اپنی کتاب دورہ الکامنہ میں لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ پر جمہور علماء وہ ائمہ نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. ٹھیک ہے, علم کی باتیں ہم بعد میں کریں, پہلے آپ سے تو خائن کے منہ سے ایسی باتیں نہیں, خیانت کرنے والے کے منہ سے ایسی باتیں جیسی. ارے بھائی پہلے میری بات کا جواب دیجیے نا. اب میں تو جواب دے دیا نا کہ اگر یہ خیانت ہے بنا پوچھے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے بات کہے اور بات کرنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھ لے, تو آپ سمجھ لینا کہ یہ بات امانت ہے, آپ یہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا. تو دین کیا کر رہے ہیں, امانت نہیں, دین میرے نبی کا ہے. ارے بھائی یہ ہم دین کی بات, میں اپنی بات, دین میرے نبی کا ہے. ہاں جی, میں آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں, کیا کرتے ہیں, کتنا کماتے ہیں. اچھا ٹھیک, اچھا آپ کے پاس کتنی پراپرٹی ہے, کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں, آپ یہ ہوتی ہے پرسنل ڈیٹیلز. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ سے ہم بات کر رہے ہیں دین, اور دین ہی کسی کی جاگیر نہیں ہے, دین میرے نبی کا ہے. اچھا آپ عالم ہیں, اور نہیں عالم ہے, آپ عالم ہیں نہیں, ایک دم میں عام دنیا دار انسان ہوں. اچھا ٹھیک, عام انسان ہوں ایک دم. ایک بات کوئی اوقات نہیں ہے دین میں. آپ مجھے بتائیے کہاں تک پڑھے ہیں آپ؟ میں کچھ نہیں پڑھا ہوں. اچھا ٹھیک, دین کے بارے میں دنیا دار انسان ہوں. اچھا ٹھیک, میری بات سنیے, اب میری بات سنیے. آپ مجھے بتائیے کہ نیوٹن لا کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ نہیں. ایک منٹ بس, یہی میں. اچھا ٹھیک, ایک اور چیز ہے میرے پاس. آپ مجھے بتائیے کہ لا آف موشن جو ہے نا, اس کے بارے میں مجھے آپ کچھ بتائیے. نہیں معلوم, مت پتا ہے. ٹھیک, نہیں معلوم مجھے. ٹھیک, آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ مطلب کیوں نہیں معلوم, کیونکہ آپ نے فزکس نہیں پڑھی ہے, مت پڑھی ہے بھائی. میری بات, ہاں مجھے نہیں معلوم نا, آپ نے فزکس نہیں پڑھی ہے, آپ فزکس کے بارے میں بات نہیں کرتے. مجھے نہیں معلوم. آپ نے کیمسٹری مت پڑھی ہے, کیمسٹری کے بارے میں, جی کیمسٹری کے بارے میں آپ بات نہیں کریں گے. آپ نے اکنامکس نہیں پڑھی, آپ اکنامکس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. مجھے نہیں معلوم. ہاں جی, لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو دین کے مسئلے میں ہر کوئی بات کرتا ہے, جس کو کچھ پتا بھی نہیں ہوگا وہ بھی اپنے طریقے سے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ پہنچا دو اگرچہ تمہارے پاس ایک کیا ہے, آیت ہے یا حدیث, ایسا کچھ ہے وہ. اچھا, یہ بھی آپ کو پتا نہیں ہے. آپ بول تو رہا ہوں دنیا دار انسان. آپ دیکھیے نا مسئلہ, دیکھیے اب آپ نیٹ پہ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا میں. ہاں جی, نہیں آپ نیٹ پہ, ہم تو یہی بات تو ہم کر رہے ہیں نا. آپ ایک عالم ہیں, آپ نہیں میری بات, ابن تیمیہ مدرسہ چلا رہے ہیں. میری بات سنیے بھائی. میرے آپ کے سامنے تو میرا علم بہت کم کے برابر ہو سکتا ہے. الحمدللہ. چلو یہ بات آپ نے مان لی نا, ہے نا. بالکل, میں تو کہا کہ بھائی میں کہیں سے پڑھا نہیں ہوں, میرے پاس اچھا کچھ علم نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں جو مارکیٹ میں چلی تھی. ابھی تو آپ تو ابھی کچھ بدعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہاں, جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے نا. نہیں, کیا ہوا تھا آپ سنیے, کیسے معلوم پڑا یہ. جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ بات کیوں کر رہے ہیں پھر؟ ارے تو وہی تو بات ہے. کیا ہم کیا کیے نا کہ جب ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھے, اچھا, جس میں غالباً یہ ہیں اپنے وہ ایک موٹے مولانا ہے نا, سعودی عرب میں رہتے ہیں, ربانی کر کے, لیکن ان کا پیٹ تھوڑا بڑا سا ہے. تو آپ نے, اچھا ہمارے یہاں ایک کا ہے, آپ کے یہاں تو سب کا ہے. نہیں, ہونا بھی چاہیے. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. کیا نام ہے ان کا؟ معراج الدین ربانی. ہاں, معراج ربانی حفظہ اللہ. تو ان کا ایک بیان سنا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی دین میں ثواب کی نیت سے ٹھیک نئی چیز ٹھیک ایجاد کرنا بدعت ہے. اچھا, لہذا
तुम जो ईद मिलाद मना रहे हो ये बिदअत है। ठीक। तुम जो उर्स मना रहे हो ये बिदअत है। अच्छा। तुम जो फातिहा नियाज करा रहे हो ये बिदअत है। ठीक। जो तुम चादर चढ़ा रहे हो ये बिदअत है। अच्छा। तो और एक और है, वो क्या नाम है उनका, शेख तौसीफुर रहमान। हाँ, उनका भी सुना ना। अच्छा। तो वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि अरे तुम मिलादुन नबी में अच्छा इतना खर्चा करते हो हम्म। और यहाँ पर जो गरीब है वो भूखा सो रहा है। ठीक। इतनी तुम लाइटिंगें लगाते हो, इतना पैसा बर्बाद करते हो। ठीक। और कई ऐसे मतलब एरियाज है जहाँ पर लोग खाने को, पानी को तरस रहे हैं। ठीक। तो फिर मैंने ना कुछ वीडियोस देखना चालू किया, भाई इनका जवाब क्या है। अब मैं तो कंफ्यूज हो गया ना। ठीक। हम तो भाई बचपन से मनाते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा भी मनाते आ रहे थे। ठीक। तो बोला भाई ये मसला, जब मैं देखा तो कुछ अहले सुन्नत व जमात के कुछ मौलाना है उनके बयानात सुने। ठीक। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई देखिए कि जैसे ये लोग मदरसा बनाए, अच्छा। जैसे दारुल उलूम सलफिया बना। अच्छा। कहाँ? लखनऊ में। अच्छा। अब वो करोड़ों रुपए की लागत लगा करके बना है ना, कई मंजिला बना हुआ है ना वो। ठीक। तो वो बनाने की क्या जरूरत थी? ठीक। वो जो करोड़ों रुपया जो लगा है वो अच्छा। गरीबों में अगर तकसीम कर दिया जाता तो कई भूखे पेट भर के खाना खाते। तो ये तो आपको उनके मोहतरम से पूछना था ना। नहीं, वो तो देखिए जो मेरे मौलाना ने जवाब दिया ना, ठीक, कि भाई वो तो तुम पतरे का भी बना सकते थे मदरसा, अच्छा है ना, पतरे का भी मदरसा बन सकता था। जो 1 करोड़ खर्चा किया गया, अच्छा, वो 10 लाख रुपए में भी तैयार हो सकता था। हाँ जी। तो तुमने मिलादुन नबी पर ही सिर्फ ये क्यों देखा कि पैसा खर्चा हो रहा है? फिर जो ये अहले हदीस कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में, एक मिनट, हाँ जी, हेलो, हाँ, तो दिल्ली में जो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक, अब उसमें पूरी दुनिया भर से लोगों को बुलाया जाता है। ठीक, और बड़े बड़े मौलाना वहाँ पर आपके आते हैं। हाँ जी। वहाँ पे तो भाई अरबों रुपया खर्चा होता है। अच्छा, अरबों रुपया। तो भाई वही अरबों रुपया आप वो अहले हदीस कॉन्फ्रेंस ना करके वही अरबों रुपया आप गरीबों में तकसीम कर देते, यतीमों में तकसीम कर देते। बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं, यतीम बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हो रही है, उनकी शादियां करा देते। बहुत से बीमार हैं, उनका इलाज करा देते। मेरी बात सुनिए ना। तो इतना जो पैसा खर्चा हो रहा है इसमें, तो ये क्यों किया जा रहा है? हाँ जी, मैं उसका जवाब देता हूँ। तो फिर हमने कुछ देखना चालू किया, वीडियो वगैरह, तो थोड़ा बहुत मालूम पड़ा। आप जो ये कहते हैं ना कि अहले हदीस लोग अरबों रुपया खर्च करते हैं इज्तिमाओं पे, मसाजिद पे बनाने पे, ठीक है, वहाँ पर लड़कियों का मतलब कफालत भी हो सकती थी, गरीब बच्चियों को वहाँ पर शादी भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस वो भी करते हैं। नहीं, वो भी करते हैं, तो भाई अहले सुन्नत व जमात के भी बहुत से लोग कर रहे हैं। हाँ जी, वो भी करते हैं। अगर बम्बई में आएंगे तो इज्तिमाई शादियां होती है। अहले सुन्नत व जमात की बहुत सी तंजीमें हैं जो गरीबों को फ्री में राशन भी बांटती है। ठीक। और बहुत सी ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इलाज भी करवाती हैं गरीबों का। और ये करवाने के बाद फिर मिलाद भी मनाते हैं। अच्छा, तो अब तो काम तो हमारे यहाँ पे ये भी तो हो रहा है। ठीक है, लेकिन मतलब जिस तरह मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात तो मैं नहीं कहूँगा। उनके हिसाब से अगर मेराजुद्दीन रब्बानी साहब ने या तौसीफुर रहमान साहब ने अगर ये कहा है कि आप वो बिदअत करते हैं, हाँ, तो आप जाके उनसे पूछिए ना। मिलते ही नहीं है ना वो। नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे? आप सऊदी अरब जा सकते हैं, वहाँ पर वो मौजूद है। हमारे कई उलमा ने उनसे ये कहा है कि भाई आप हमारे सामने बैठो और बात करो। अच्छा, चलो वो तो सऊदी में है। अच्छा, इंडिया में जो आपके बहुत सारे उलमा हैं, हाँ जी, उनको भी हमारे उलमा की तरफ से कहा गया कि भाई तुम ये बयानात दे रहे हो, ये उम्मत को लड़ा रहे हो, आपस में नफरतें फैला रहे हो, हाँ, तो भाई ये बयानात देने से अच्छा है कि तुम आओ हमारे सामने बैठो, हम सामने बैठ के आपस में बात करके मसला हल कर लेते हैं ना। अच्छा, ये जर्जीस अंसारी साहब आपके हैं, आज तक नहीं बैठे वो, बताइए। अच्छा, कितने कई सालों से हमारे एक मौलाना है, मौलाना फारूक अजीज, कई सालों से उनको कह रहे हैं कि भाई बैठो सामने। अच्छा, सामने बैठ के बात करो ना। ये क्या तुम कहीं किसी एरिया में जा रहे हो, वहाँ के भोले वाले मुसलमानों को मुशरिक और बिदती कह रहे हो?
یہ آج کا کہ بتائیے کیسا एकदम पुरफितन जमाना है, मुसलमानों पर हर तरह से मतलब नहीं दुश्मनान जो है हावी हैं, और ऐसे माहौल में तुम मुसलमानों में यार फूट पैदा कर रहे हो, बिदती मुशरिक. हाँ तो वो तो उनका मसला है. ये वो देखिए क्या अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वो क्यों नहीं बैठते, वो तो उनका मसला है, वो क्यों नहीं बैठते. आप वो उनसे पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं वो. तो आप ही की जमात के है ना भाई. आप हाँ ठीक मेरी जमात के हैं वो, लेकिन मैं आपकी जमात के किसी जाहिल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, समझिए. ठीक है, आपकी जमात का जो जाहिल हो, अच्छा दुनियादार हो, उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ ना. अच्छा जो आपकी जमात के ठेकेदार हैं उनके बारे में कह रहा हूँ. अच्छा ठीक जी. देखिए अब आपको मतलब मेरी जमात के मतलब जाहिलों से, आप अपनी जमात की जाहिलों से आप पूछ सकते हैं ना. आपकी जमात में जाहिल आपकी जवाब दे सकते हैं इसका. नहीं जाहिलों से क्या बात की जाएगी भाई. देखिए दीनी बात किससे की हाँ यही मैं भी कह रहा हूँ, ये भी मैं भी यही कह रहा था कि भाई आपने लगाया जा रहा है, इससे बेहतर है कि सामने सामने बैठा जाए ना. आपने अपनी सवाल का जवाब आपने खुद दिया कि जाहिलों से क्या बात की जाए. आप लोग तो जाहिल है, वो क्या आपसे बात करेंगे. तौसीफुर रहमान जो है वो क्या आपसे बात करेंगे. मेरा क्या जवाब. ये तो भाई हर तरफ जितने भी फिरके हैं ना, नहीं देखिए ना, सुनिए ना आप हर फिरके वाले यही कहते हैं कि भाई सामने वाला जो मौलवी वो जाहिल है. जैसे मैं कहूँ मैं तो तौसीफुर रहमान जाहिल है, मेराज रब्बानी जाहिल है. नहीं जाहिल तो कहने से नहीं होता ना भाई. क्या होता था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिल है या नहीं है, लेकिन मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को छोड़ के किसी और से जो मांगेगा वो जाहिल है. तो इसीलिए तो वो जो अपना सर अपना भाई वो अल्लाह के अलावा लोगों से इंसानों से मांगते हैं भाई. कब नहीं जाहिल है नहीं, कब्र वो इंसानों से चंदा मांगते हैं अल्लाह को छोड़ करके. नहीं वो कब्र पर कहते हैं मेरा जी है ना वो बाकी, इसीलिए वो इंसान मेरी मस्जिद के लिए पैसा दे. अरे यार अल्लाह नहीं देगा मुझे. इंसान मेरे मदरसे के लिए चंदा दे, अल्लाह नहीं देगा मुझे. तो गैरों से मांग रहे, इंसानों से. आपको दुआउल मसाला और दाउल इबादत नहीं वो सब ना फालतू बातें. आपने साबित कर दिया आप जाहिल है, सही बात है. वो सब फालतू बातें हैं. हाँ अरे मांगना जहालत है तो क्या. तो इंसान तुम्हारे बात है, जो आप कहोगे वो दीन है. अल्लाह के अलावा किसी और से मांगते हो वो दीन है. सारे तो तुमने तो उनको दीन समझ लिया. आपका हर मौलवी बयान में कहता है. अच्छा भाई मेरी बात सुनो, ऐलान में कहता है कि भाई हम मस्जिद बना रहे हैं, हमको चंदा दे दो. अल्लाह की जात पे उसको भरोसा नहीं है कि अल्लाह अपना घर बनाए, बल्कि वो इंसानों से मांग रहा है, गैरुल्लाह से मांग रहा है. अरे देखिए क्या ये दुआउल मसला है. नहीं क्या मसला है, क्या मसला है. देखिए अरे मसला नहीं, दुआउल मसला यार. क्या है ये. अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं क्या पहले बताइए क्या है, मैं समझ जाऊँ ना यार. हाँ मैं बताता हूँ. जिससे वो मांगते हैं ना, मेरी बात सुनिए. अगर आपने सही बात है, आप कहोगे हम किसी मतलब जो कब्र परस्त लोग हैं जो कब्र के सामने सजदा करते हैं, वो कहते हैं कि जब हम इनसे मांगते हैं, आप कहते हो ये शिरक है. लेकिन फिर आप भी मांगते हो, मतलब अपनी माँ से घर पे खाना मांगते हो, जो मस्जिद बनानी होती है तो लोगों से मांगते हो पैसा. आपकी बात भी सही है. तो आप इंसान परस्त हो गए ना. समझो बात भाई. इंसानों की इबादत करने लगे, फिर हाँ इंसानों को सजदा करने लगे. बताइए. हाँ जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ. जो दुआ होता है ना, दुआ क्या होता है. दुआ दो किस्म का होता है. एक तो होता है दुआउल इबादत, दूसरा होता है दुआउल मसला. ये कुरान की कौन सी आयत में आए. मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ. अच्छा अब आप ये समझा रहे हैं कि आप मतलब कुरान और हदीस में ये नहीं है तो आप क्यों मानते हो ऐसा. वही बात आप नहीं आप मेरी बात सुनिए. आप कह रहे हैं दुआओ क्या मसला, क्या कह रहे हैं दुआओ. आपका मकसद सीखना नहीं है. आपका मकसद है कि फेसबुक मेरा मकसद सीखना है कुरान हदीस. आपकी बातों से, आपके लहजे, मेरा मकसद सीखना है कुरान वो हदीस. ओ भाई नहीं ये सीखना आपका मसला नहीं है. अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि दुआओ मसला जो आपने कहा है ये कुरान शरीफ की कौन सी आयत मुबारका में है, या हदीस पाक की कौन सी हदीस में, मतलब ये हमको मिल जाएगा. मैं आपको ये भी समझाता ये कहाँ से आया है, लेकिन आपके तरीके से मुझे आप मतलब ये नहीं दिख रहा कि मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो कुरान और हदीस मांगे है वो गलत है. नहीं आप मतलब कुरान हदीस मांगने वाला गलत है. आपकी जो है ना, आपका जो नीयत है ना वो ये है, मतलब
میں اب اس کو اپلوڈ کروں گا. انمل اعمال بالنیات, یہ بیوقوفانہ حرکت ہے آپ کی. انمل اعمال بالنیات, نہیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے جو دوسرا انسان نہیں جان سکتا کہ سامنے والے کی نیت کیا ہے. نیت تو علم غیب کا دعویٰ مت کیجیے, طریقے سے پتہ لگتا ہے. علم غیب کا دعویٰ مت کیجیے. نہ میں علم غیب کا دعویٰ نہیں, آپ کا ارادہ ہے, آپ ایسا کہہ سکتے ہیں, ارادہ ہے آپ کا. میں ارادہ نہیں, آپ کی طریقے سے پتہ چلتا ہے, آپ کی باتوں سے آپ کی مسئلہ. وہ قرآن پاک کی کون سی آیت میں ہے؟ وہ آپ رہنے دیجیے مسئلہ. آپ ایسا قرآن نہیں سکھانا چاہ رہے ہیں آپ دعا المسئلہ کو چھوڑ کر اصلی مسئلے پہ آئیے. میں آپ کو ان شارٹ میں آپ کو مجھے بتا دیتا ہوں. یہ پہلی بار میں نے آپ کے منہ سے سنا ہے دعا عبادہ دعا مسئلہ. آج تک میں نے سنیے نا, نہیں بتائیے. عالم کی ذمہ داری ہے وہ علم سکھائے. اچھا, اب ایک سائل آپ سے سوال کر رہا ہے کہ دعا مسئلہ جو ہے آپ نے یہ قرآن پاک, میں نے دیکھیے پورا قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے, پورا قرآن شریف. نہیں آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. گھمنڈ نہیں ہے آپ کو, کس نے کہا میں گھمنڈ نہیں ہے بھائی یہ. نہیں آپ کو کس نے کہا آپ نے عالم کو آپ نے کال کیا؟ اہل حدیث کا بچہ عالم ہوتا ہے, معراج ربانی صاحب نے کہا ہے. نہیں الحمدللہ وہ تو ہوتا ہے, تو آپ عالم ہیں تو ٹھیک ہے, پوچھ رہا ہوں میں. اچھا میری بات ٹھیک ہے. تو میں نے پورا قرآن پاک پڑھا اللہ کی توفیق سے, لیکن یہ دعا مسئلہ والا مجھے کہیں ملا نہیں. آپ میری بات سنیے جی. آپ کو دعا مسئلہ ملتا کہاں پہ؟ آپ میری بات سنیے نا پوری بات. آپ کے ساتھ خود ایک مسئلہ ہے. نہیں دیکھیے یہ سب آپ میری بات سنیے نا. ہاں میری بات کمپلیٹ ہونے دیجیے. آپ کے ساتھ خود ایک مسئلہ ہے نا, پلیز. دیکھیے بھائی پہلے بھی شیخ صاحب کہنا بند کیجیے, مہربانی کیجیے. آپ شیخ صاحب کہنا بند کیجیے. آپ اہل حدیثوں کا بچہ عالم ہوتا ہے. میں ایک عالم سے بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک. معراج ربانی صاحب نے کہا ہے یہ بات. اچھا ٹھیک ہے میری بات سنیے, اچھی بات ہے. تو یہ بات آپ مانتے ہیں کہ معراج ربانی نے جو کہا کہ اہل حدیث کا بچہ عالم ہے, ٹھیک کہا؟ ان کے حساب سے بالکل ٹھیک کہا ہے. نہیں ان کے حساب سے نہیں. آپ تو وہ بھی کہتے ہیں نا, مطلب آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے پھر انہوں نے غلط کہا ہے؟ جب دین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے, کیا ہوتا ہے کہ جو انسان صحیح کہے گا, جو انسان صحیح بات کہے گا اس کو مانا جائے گا, جو انسان غلط بات کہے گا اس کو نہیں مانا جائے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے. جب ربانی صاحب دین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے جو آپ کو چبھتی ہے, تو اگر کوئی انگریز کہے کہ بھائی یہ پانی پینا اچھا ہے اور وہ واقعی میں اچھا ہے, تو ہم اس کو بولیں گا صحیح بولا بھائی یہ پانی پینا اچھا ہے, یا یہ پانی پینا غلط ہے تو وہ بولے گا. اور اگر اس نے غلط کہا ہے اور وہ اچھا تھا تو ہم اس کو نہیں, بھائی تم نے غلط کہا ہے تو اچھا ہے. تو بھائی جو اچھا کہے گا تو اس کو اچھا کہا جائے گا, برا کہے گا تو برا کہا جائے گا. ہاں جب معراج ربانی صاحب کہتے ہیں, اگر معراج ربانی کہتا ہے بھائی اللہ عز و جل ایک ہے, تو ہم بالکل مانیں گے کہ ہاں جب اللہ عز و جل ایک ہے. جب ربانی صاحب کہتے ہیں خبر کو وہ آپ جانے دیجیے, وہ غلط کہا نا انہوں نے. آپ کو میں نے کیا کہا ابھی؟ اچھا ٹھیک ہے نا, جو وہ صحیح کہیں گے اس کو مانا جائے گا, جو وہ غلط کہیں گے اس کو لات مانی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ہاں, آپ مجھے دعا مسئلہ بتائیے قرآن پاک میں. دیکھیے بھائی اب میں آپ کو نہیں ہے میرے پاس بہت جو میرے لیے جو ڈسکس ہے نا یہ فضول ہے. نہیں, آپ کے لیے پیسے کمانے کا دیکھیے نا, اور علموں کا سکھانا یہ کبھی فضول نہیں ہوتا. نہ عالم سکھاتا ہے. علم جو ہے نا عالم سکھاتا ہے. آپ عالم ہیں, اہل حدیث کا بچہ عالم ہوتا ہے. معراج ربانی صاحب کا قول ہے, آپ کہہ دو وہ جھوٹے ہیں, کہہ دو جھوٹے ہیں. وہ کیا جھوٹ بولا ہے انہوں نے؟ نہ جھوٹ کیوں بولا ہے انہوں نے؟ نہیں, سعودی عرب میں مسجد میں کھڑے رہ کر کے انہوں نے بیان دیا ہے, تو کیا جھوٹ بولا ہے؟ جی الحمدللہ, جو معراج ربانی صاحب ہے انہوں نے بالکل سچ کہا ہے. اور جس کسی نے بھی یہ بات کی ہے تو لیکن دیکھیے میں ان کی بات کا پورا دفاع کرتا ہوں کہ معراج ربانی صاحب نے اللہ ان کو حفاظت کرے, انہوں نے جو بات کی الحمدللہ اچھی کہی. کیونکہ اہل حدیث کا بچہ جو ہے, اہل حدیث کا بچہ جو ہے وہ جانے دیجیے مجھے. دعا والا بتائیے آپ. اہل حدیث کا بچہ مشرک نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر انسان سے مانتا ہے. اہل حدیث کے بچے کو یہ پتا ہے کہ دینے والا ہر انسان کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے. نہیں دے دو, دیکھیے نا کھانا دے دو, پیسہ نہیں ہے پیسہ دے دو. میں آپ کو وہی بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے بعد علاج کرنے,
यही मैं आपको यही मसला इसी से ताल्लुक रखता था, मैं आपको यही सिखाता था। दुआओ मसला जो है आपकी तरीके आपके कहाँ पर मौजूद है भाई? मैं बड़ा बेचैन हूँ, मैं कुरान शरीफ खोलूं? मेरी बात खोल लिया कुरान शरीफ, 1 मिनट रुकिए, मैं कुरान शरीफ खोल रहा हूँ। भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सिखाता, मैं आपको ये भी सिखाता ये दुआउल मसला कहाँ से आया है, लेकिन नहीं आपको सिखाना पड़ेगा। आपके तरीके से मुझे अब ये समझ आ गया कि आपने क्यों अगर मेरा तरीका आपको गलत लगा है, आपकी दिल आजारी हुई है, तो मैं आपसे माफी तलब करता हूँ, लेकिन आप मुझे ये दुआओ मसला खोलिए कुरान। ठीक है, खोलिए कुरान। जी मैं खोला, आप बताइए। खोलिए कुरान जी, ये एक ट्रू इस्लाम ऐप है, वो खोला मैंने। आपकी तमाम मसलों का मैं आपको एक ही बार में जवाब देता हूँ। जी, कौन सी सूरह खोलूं? एक मिनट जिस चीज का भी आपको मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट। जी, कुरान शरीफ खोल लिया मैंने। 1 मिनट मैं आपको 1 मिनट सब्र करना, ठीक है? जी इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हाँ जी। आप खोलिए सूरह नहल आयत नंबर 43। 1 मिनट, सूरह नहल आयत नंबर। कुरान पढ़ना आता है? जी, थोड़ा बहुत सीखा हूँ। आयत नंबर 43। जी, खोल लिया मैंने। क्या लिखा है? आयत पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अल्हम्दुलिल्लाह, यही आपकी तमाम सवालों का यही आपका जवाब है। तर्जमा है, और हमने तुमसे पहले न भेजे मगर मर्द जिन, हाँ? जिनकी तरफ हम वही करते, तो ऐ लोगो इल्म वाले से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं। हाँ जी, तो आप ऐसा कीजिए। मसला तो इसमें है ही नहीं। हाँ जी मैं बताता हूँ ना। अच्छा, दुआओ मसला। जी ठीक है। पूरा कुरान शरीफ पढ़ लिया, दुआओ मसला मिला ही नहीं। हाँ, मैं आपको बता दूँ, दुआओ मसला कुरान कहता है कि जिस चीज के बारे में आपको इल्म नहीं है, आप इल्म वालों से पूछिए। तो इल्म वाला जवाब कुरान से देगा या अपने दिमाग से देगा? इल्म वाला कुरान हदीस से देगा और सही से देगा। तो वही तो मैं पूछा ना आपको, कुरान में कुरान और हदीस से अला फहमु सलफ, कुरान से जवाब देगा। अगर कुरान में मौजूद नहीं है तो हदीस से जवाब देगा। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, आप ऐसा कीजिए। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप बताइए मुझे, कुरान में नहीं है ना ये मसला, दुआओ मसला। एक मिनट भाई मेरी बात सुनिए। तो हदीस से पाक में बताइए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ से बताइए। मेरी बात, हम तो हदीस शरीफ भी मानते हैं ना भाई। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। मुनकिर हदीस थोड़ी है हम। दीन सीखने का आपको जज्बा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। इंडिया में कितने अहले हदीस के आलिम पड़े हैं? या छोड़िए अहले हदीस के नहीं, आलिम, जिनको आलिम दुनिया मानती है, बहुत सारे लोग उनके पास जाइए, आप उनसे इल्म सीखे। अगर आपको देखिए मेरी बात, अब मैं आपको अहले हदीसों का बच्चा आलिम होता है। मैं आपको एक बात समझिए, आप देखिए ना, मैं तो यही जो मसला यकीन करिए, जो बात आपके मन के मुताबिक यकीन मानिए, जो आलिम जो बात आपके मन के मुताबिक मेरा साथ में की है ना, वो आप समझते हैं। जो आप पहली बार देखिए ना, जितने भी मैंने बयानात सुने हैं, तकरीरें सुनी हैं, किसी के भी मुंह से आज दुआओ मसला वाला लफ्ज नहीं सुना मैंने आज तक। मैं एकदम हैरान हो गया। हाँ जी, ना जो है ना, ये कब्र परस्तों को ये चीजें पता नहीं होती है, ये बात आप समझ। मुझे बताइए ना, आप इतने बड़े पत्थर परस्त हैं, आप तो बता ही सकते हैं। आप किसी भी अहले हदीस से पूछे, वो आपको बता देगा। दुआओं आप इतने बड़े अगर पत्थर परस्त हैं, पत्थर की पूजा करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल बताइए, मैं सुनूंगा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ऐसा, मैं भैया आपको बता रहा हूँ, वहाँ किसी आलिम से जाइए, यही बहुत बड़ा मसला। ये ऐसा नहीं है कि अरे आएंगे हम, ये अहले हदीसों का बच्चा आलिम होता है। हाँ जी, वो बात मैं भी आपसे ये कहता हूँ कि मुझे बताइए, उनका बच्चा कोई शिरक नहीं करता, वो अपनी जान दे सकता है, लेकिन अल्लाह के अलावा ये सर किसी और के आगे नहीं झुकाएगा। झुकता भाई, पत्थरों के सामने सर झुकता है उनका, नहीं झुकता है।
آپ میں بتا رہا ہوں، میری بات آپ سمجھ لیجیے، جو میرا پتھروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، بڑے بڑے پتھروں، آپ یار بڑے بڑے پتھروں کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، الحمدللہ وہ اہل باقاعدہ ایسا نقش و نگار والے پتھروں کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، نہیں جھکایا جاتا ہے الحمدللہ. میں آپ کو بتا دوں، آؤ نہیں باقاعدہ پتھروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، پتھروں کے سامنے رکوع ہوتا ہے، پتھروں کے سامنے سجدہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے وہ تو ماربل سوچ رہے ہیں، ماربل جی ہم سب کو پتا ہے کھڑی کو کون پوچھتا ہے اور پڑی کو آپ ہی پوچھتے ہیں بھائی، وہ ماربل جو لگا ہوتا ہے نا، کھڑا کھڑا ہوتا ہے لگا ہوا، پڑی یہ سب کو پتا ہے، کھڑی اور پڑا بھی ہوتا ہے، وہ جو ٹائلس ہوتی ہے نا، ٹائلس جو لگاتے ہیں مسجد میں، وہ پڑی ہوتی ہے وہ، اور ماربل کھڑا ہوتا ہے سامنے، ہم نے کھڑے کو پوچھتے ہیں نا آپ لوگ، وہ سب جانے دیجیے. نہیں دیکھیے آپ ایسا مسئلہ یہ ہے کہ مطلب مسئلہ دیکھیے اب آپ کیا کریں گے، مطلب نیٹ پہ اپلوڈ کریں گے، اس سے فتنہ ہوگا. گھبرا کیوں رہے ہیں؟ پہلی بات یہ آپ نا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ میں گھبرا نہیں رہا ہوں، یہ جانے دیجیے نا، کوئی اپلوڈ کرے نہیں کرے کیا کرے وہ سب چھوڑیے نا میرے بھائی، یہ تو بے وقوفی ہے بات کریں گے، میرا صاحب سے تو آپ بات کریں گے نہیں، توصیف صاحب سے تو آپ بات کریں گے نہیں. بالکل کروں گا. ارے بھائی نہیں کریں گے، آپ میں اتنا علم نہیں ہے. ارے بھائی آپ تاریخ تو لیجئے. نہیں ارے بھائی مجھے کیا تعریف پڑے، میرے سامنے ہے نا، مطلب اب رہنے دیجیے. دیکھیے میں ہوں سائل جی، سوال کرنے والا. اچھا تو میں بیٹھ کر کے ان سے بحث نہیں کروں گا، سائل ہی ہوتے ہیں، میں بیٹھ کر کے ان سے سوالات کروں گا کہ بھائی یہ ہوتے ہیں، صحیح بات، یہ مسئلہ ہے یہ حل کیجیے، یہ مسئلہ ہے یہ حل کیجیے. اور اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ مناظرہ ہو تو بھائی ہماری جماعت کے جو سب سے بڑے بڑے عالم ہیں نا، ہم ان کو لائیں گے اگر مناظرہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کوئی اگر سوال پوچھنا چاہ رہا ہے پوچھو، تو میں ہوں سوال پوچھنے کے لیے. اچھا اب دعاؤ مسئلہ بتائیے مجھے. نہیں میں نہیں بتا سکتا. آپ نے کہا دو طرح کا ہوتا ہے اور آپ پھر بتا نہیں رہے ہیں. دعاؤ جھوٹے ہیں کیا؟ نہیں آپ چھوڑیے دعاؤ مسئلہ کو. میرا جفاری صاحب نے جھوٹ بولا کیا؟ دعاؤ مسئلہ چھوڑیے، آپ کا مسئلہ سنیے. نہیں ایسا مسئلہ ہے کہ میں پہلی بار سنا یار، قسم سے اللہ عز و جل کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میری زندگی میں پہلی بار یہ مسئلہ سنا. دعا مسئلہ عالموں نے نہیں سنا ہوگا دعا مسئلہ اور دعا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. صحیح بات ہے، یہی بات معراج الدین ربانی صاحب یہی بات کر رہے تھے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بتائیے نا. لیکن نہیں آپ کی نیت، اللہ عز و جل کے پیارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پھیلاؤ. اچھا ٹھیک. اور آپ پھیلانا نہیں چاہ رہے، آپ منکر حدیث بن رہے ہیں. نہیں الحمدللہ منکر حدیث نہیں ہے. تو پھر آپ حدیث سے عمل کریے، سب کو پتا ہے، مطلب دین پھیلائیے. آپ رہنے دیجیے بھائی، میری بات سنیے. اب میری مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت ہے نا، مطلب خالص نیت کہ آپ سیکھنے کی، اللہ تعالیٰ کی رضا، دیکھیے بھائی میں اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ عز و جل مجھے جہنم میں ڈالے. میں یہ مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. دعاؤ مسئلہ پہلی بار میں نے سنا ہے، آج تک میں نے اس کے بارے میں نہیں سنا تھا. اچھا ٹھیک. ایک حدیث پاک یاد آتی ہے مجھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، کچھ اس میں لوگ نکلیں گے، مفہوم بتا رہا ہوں، وہ ایسی باتیں کریں گے جو تمہارے باپ داداؤں نے بھی سنی ہوگی. ایسی باتیں کریں گے. تو ایسی بات مجھے آپ کے منہ سے معلوم پڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی، جو علم غیب ہے، وہ آپ کے اس پر مطلب وہ ایک دم وہ ہو گیا. ایسے لوگ نکلیں گے جو ایسی باتیں کریں گے جو آپ کے باپ دادا بھی نہیں سنے ہوں گے. دیکھیے جیسے جیسے زمانہ آگے جا رہا ہے نا، ویسے ویسے ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اچھا نا، وہ بات صحیح ہے، اور سب کو پتا ہے کہ اسلام سے کون کیسے دور ہو. وہ جانے دیجیے. اب دعاؤ مسئلہ نہیں آپ میری بات اب میں جاننا چاہتا ہوں. اگر آپ کا آپ کے مسئلے کو اگر نہیں معلوم، شیخ صاحب آپ کو نہیں معلوم، مجھے پتا ہے الحمدللہ. کسی اپنے عالم کو لائن پہ لے لیجیے، میں سیکھنا چاہ رہا ہوں. نہیں مطلب نہیں، میں اپنے عالموں کا وقت ایسے ضائع نہیں کرتا بھائی. مطلب اللہ اکبر، دین سکھانا مطلب ضائع کرنا ہے. ہاں جی ہاں، ایک منٹ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
دیکھیے نا میں اللہ یہ کیا وقت میں ایسے ضائع نہیں کرتا. استغفر اللہ. ارے اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. ارے نہیں بھائی نہیں ایسی صحابہ سے فرما رہے ہیں اللہ کے نبی حدیث پاک ہے کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہ رہے ہو. نہیں وہ اس کی پتہ ہے کیا پوچھنا چاہ رہے ہو, اس کے باتوں سے ہی پتا چلتا ہے. اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پوچھو علمی کچھ بھی پوچھو. انہوں نے تو تعین نہیں کیا کہ دینی پوچھو یا دنیاوی پوچھو, بس جو پوچھنا ہے پوچھو. ٹھیک مطلب منکر حدیث کیوں بن گئے آپ لوگ؟ بھائی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پوچھو, اور آپ کے مولوی کا وقت ضائع ہو جا رہا ہے. منکر قرآن مجھے ایسی آپ کی ایسی باتوں سے فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے میں مطلب کیا بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. جی بے شک اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے, وہ جانتے ہیں. الدعاء مسئلہ, الدعاء مسئلہ کو چھوڑیے. کیا ہے نہیں ایسا مسئلہ میں نے میری زندگی میں پہلی بار سنا یار. نہیں ہاں بتا دو یار, بتا دو, میں سو نہیں پاؤں گا آج. دیکھیے نہیں میں نے آپ کو ایسی چیز بتائی کہ آپ کے سارے مسئلے اس سے حل ہو جاتے. جی جی ارے اچھی بات ہے نا, مسئلہ حل ہونا ہی چاہیے. کون نہیں چاہتا کہ اس کا مسئلہ حل نہ ہو. ایک آدمی بتاؤ دنیا میں جو ایسا ہو جو کہے مجھے میرا مسئلہ حل کروانا ہی نہیں ہے, ایسا کوئی نہیں ہوگا بھائی. بتائیے مجھے دعا مسئلہ دعا مسئلہ کو چھوڑیے, آپ کے مسئلے پہ نہیں. کیوں چھوڑے ہیں, مطلب دین کو چھوڑ دیں ایسا کہنا چاہیے. ایک منٹ ابو کا دین کو چھوڑ دیں ہم. ایک منٹ اگر آپ کے حساب سے یہ دین کا حصہ ہے ہم دین کو چھوڑ دیں. فون سوئچ آف ہونے والا ہے سر, آپ یہ کہو گی کہ اس نے فون سوئچ آف کر دیا ایسے نہیں. اگر آپ کا فون سوئچ آف ہو گیا اگر پھر سے کال کرنا ہے, اگر فون سوئچ آف ہو گیا پھر سے کال بعد میں کریں گے. کل کر لیں گے آپ کو, کل بات کر لیں گے آپ سے. ہیلو